स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ਨੂੰ 24 फरवरी ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਵੀ ਉੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ रोडवेज की लारी नूं दर्शकों ने काफ़ी वड्डा हुंगारा दिता सी। सरदूल का जन्म जिला फतेहगढ़ साहिब के पिंड खेड़ी नौद सिंह दे विच होया सी ते ओह संगीत के पटियाला घराणा नाल संबंध रखते सी। सरदूल सिकंदर ने कई पंजाबी फिल्मां दे विच भी काम कीता सी, जिन्हां दे विचों जग्गा डाकू वर्गी मशहूर फिल्म भी शामिल है। सरदूल सिकंदर का विआह पंजाबी गायका अमर नूरी दे नाल होया ते उन्हां दे 2 पुत्तर ने। सरदूल सिकंदर की मौत ते सारे पंजाबी जगत समेत हिंदी जगत ने भी अफसोस का प्रगटावा किया है। फोर्टिस हस्पताल दे विच जदों सरदूल सिकंदर की मौत की खबर का पता लग्या तां मोहाली ते चंडीगढ़ दे विच मौजूद कई पंजाबी कलाकार ते अदाकार उत्थे पहुंच गए। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सरदूल सिकंदर की मौत ते दुख का प्रगटावा किया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी सरदूल सिकंदर की मौत की खबर ते ट्वीट करदिआं उन्हां नूं याद किया है। गायक दलेर मेहंदी ने भी इस खबर तो बाद ट्वीट किया है। अदाकार राणा रणबीर ने भी इंस्टाग्राम ते उन्हां दी फोटो पा के लिखिआ है कि यह हैरान कर देण वाली खबर है। खेती कानूनां दे नाल जुड़ियां खबरां ने। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर किसानां नूं गलबात दा जुबानी सद्दा भेजिआ है, पर नाल शर्त भी रखी है। तोमर ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के नाल गलबात मुड़ शुरू करने के लिए तैयार है, बशर्ते किसान सरकार की पेशकश ते हुंगारा भरन। सरकार ने किसानों को खेती कानून 1.5 साल तक लागू करने तो रोकने की पेशकश की हुई है। मंत्री ने कहा कि इस 1.5 साल के अरसे दौरान दोवें धिरां एक सांझी कमेटी बना के इन्हां कानूनां ते चर्चा करके आपसी विरोध नूं खत्म कर सकदियां ने। सो सरकार ने फिर तो यह पेशकश जुबानी पेशकश किसानों को भेजी है कि गलबात मुड़ शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, पर पहला साडी जिहड़ी पेशकश है उस नूं तुसीं मन्नो। सो किसान लीडरां दा पहला तो ही जवाब जिहड़ा आपां सारिआं नूं पता, वो कह रहे ने कि कानून रद्द करन ते ही असीं विचार करनी है, सानूं पेशकश मंजूर नहीं है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ सरकार किसानों की भलाई ते उन्हां दी आमदन दुगनी करने के लिए दृढ़ है। कहा कि भारत सरकार किसानों के नाल पूरी हमदर्दी नाल चर्चा करती रही है ते अज भी इस चर्चा के लिए तैयार है। सो मंत्री नरेंद्र तोमर की इस जुबानी पेशकश तो तुसीं सारे समझ सकते हो कि सरकार किस रौं दे विच है। हाले भी सरकार उसे अपनी पेशकश के उत्ते अड़ी हुई है जिहड़ी सरकार ने किसानों नूं जनवरी दे विच दित्ती सी, जिसनूं किसान बार-बार रद्द कर चुके ने। पिछले दिनी दिल्ली पुलिस ने टिक्करी बॉर्डर ते किसानां नूं धरना चुकण दे लई थां-थां ते चेतावनी भरे नोटिस लाए सी, जिस दी संयुक्त किसान मोर्चे ने सारे किसान लीडरां ने सख्त शब्दां विच निखेधी कीती सी ते हुण दिल्ली पुलिस ने इस ते स्पष्टीकरण दित्ता है। कहा कि दिल्ली बॉर्डर उत्ते चेतावनी बोर्ड सिर्फ सावधानी वजों लाए गए ने। यह पोस्टर 26 जनवरी नूं हुई हिंसा तो बाद लाए गए ने। इसे तरह ही सावधानी वजों 8-10 दिन पहलां होर पोस्टर भी धरनिਆਂ ते लाए गए सी। किसानों खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये पुलिस ने स्पष्ट किया है। पुलिस ने कहा कि किसानों खिलाफ कार्रवाई करने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। हालांकि ये जिहड़े पोस्टर लाए गए सी, जिसका जिहड़ा हैडिंग लिखा गया सी कानूनी चेतावनी, पंजाबी ते हिंदी दे विच पोस्टर लाए गए सी, बोर्ड चिपकाए गए सी। इन्हां ते साफ-साफ लिखिया सी कि तुहाडा जिहड़ा धरना हैगा वो गैर कानूनी है, तुसीं इत्थों अपना धरना चुक दिओ, इथों तित्र बित्र हो जाओ, नहीं तो तुहाडे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेल विच बंद नौदीप कौर नूं 307 वाले इरादा कतल के केस दे विच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो हाले भी जमानत नहीं मिल सकी है। जमानत अर्जी ते हुण फैसला 26 फरवरी तक राखवा रख दिता गया है। 26 फरवरी नूं अगली सुनवाई होवेगी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट दे विच करीब 64 सफियां दा जवाब भी दाखिल किया। 24 फरवरी नूं हुई सुनवाई दे विच इस विच हरियाणा सरकार ने एक पैन ड्राइव ते एक भड़काऊ भाषण का हल्फनामा दिता है। हाईकोर्ट ने नौदीप कौर की गिरफ्तारी ते हरियाणा सरकार तो जवाब मंगया सी। हुण 26 फरवरी नूं देखना होएगा कि मजदूरां दी जिहड़ी कारकुन हैगी है उसनूं 26 फरवरी नूं
ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 25 FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। FIRs ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵੱਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, NIA ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ 18 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੂਲਕਿਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਗਰੂਰ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੂਲਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਨੇ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 19 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਧੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 40 ਲੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਲਾਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜਣਗੇ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਪਰ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7-7 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ। ਟਿਕੈਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਐਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਧਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
है कि मैं पंजाब 'ਚ पैदा होया ते ये लड़ाई पंजाब दे हक्कां लई है, इसलिए इसनूं ठंडा नहीं पैण देंगा। ਲੱਖੇ ने कहा कि जे फड़िया गया तो होर गल है, नहीं तो सारा यूथ, सारा जिहड़ा पंजाब दा नौजवान है किसान जथेबंदियां दे नाल है, कोई भी कुर्बानी देण लई तैयार है। उधर पिछले दिनी दिल्ली बॉर्डर तो धरना चुकण वाले किसान लीडर VM सिंह मुड़ तो सरगर्म हो गए ने। 26 जनवरी तो बाद इन्हां ने संयुक्त किसान मोर्चे तो दिल्ली दे मोर्चों तो अपना नाता तोड़ लिया सी ते हुण मुड़ तो यह वापस इन्हां ने संघर्ष विढ़ण दा ऐलान कर दिता है। दिल्ली बॉर्डर तो धरना खत्म करके उत्तर प्रदेश वापस चले गए सी। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कौमी प्रधान ने VM सिंह ने कहा है कि हुण तकड़े होकर संघर्ष नूं होर तेज करांगे। प्रैस कॉन्फ्रेंस की है ते कहा कि हुण इह वेखण दा वेला नहीं है किहड़ा लीडर वध घट करदा है, हुण लोकां नूं नाल जोड़न दा वेला है। अज भी किसानां दीयां मंगां लई अपने ऐलान उत्ते असीं कायम हां, पर हुण नवीं जिहड़ी रणनीति है ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ है। VM सिंह ने दस्सिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा ते पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान लीडरां दे नाल लखनऊ दे विच गलबात करन तो बाद उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा का गठन किया गया, जिस विच अंदोलन दे अगे दे सरूप दे कुछ बिंदुआं नूं ध्यान विच रखिया गया है। 3 खेती कानूनां नूं वापस लैणा, MSP ते खरीद दी गरंटी दा कानून बनाउणा है। अंदोलन के नवे स्वरूप के पहले पड़ाव तक पिंड के हर किसान के कणक का एक दाणा MSP के आधार पर खरीदिया नहीं जाता, उदों तक अंदोलन जारी रहेगा, ये उन्होंने ऐलान किया है। नवी जिहड़ी रणनीति ऐलानी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के हरेक पिंड दे विच रोजाना 5 किसान 8 घंटिया के लिए भुख हड़ताल से बैठणगे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं 3 विवादित खेती कानूनां नूं वापस लैण दे लई सुनेहे भेजिया करनगे। यूपी के 65,000 पिंडां तो जेकर 20,000 पंचायतां 5-5 सुनेहे मोदी नूं भेजण तां रोजाना प्रधानमंत्री नूं 1 लाख मैसेज मिलण लगणगे। किसानां दे संघर्ष नूं हमायत विदेशां दे विचों भी लगातार मिल रही है। कैलीफोर्निया दे विच किसानी अंदोलन दे समर्थन दे विच महापंचायत कीती गई। अमरीका दे कैलीफोर्निया दे विच कीती गई इस महापंचायत दे विच भाई जसदेव सिंह ने कहा कि किसानां ने मोदी सरकार नाल 11 बैठकां कीतीआं ते ये लड़ाई एके तो बिना नहीं लड़ी जा सकती। किसान लीडर राकेश टिकैत दा भी असीं धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने मोर्चे दे विच दोबारा जान पाई है। किसान जथेबंदियां नूं अपील भी की है कि किसानी संघर्ष दौरान जो किसान गिरफ्तार होए ने किसान लीडरां नूं उन्हां दी पूरी पैरवाई करनी चाहिदी है। कैलीफोर्निया दी इस महापंचायत दे विच शहीद होए नौजवान नवरीत सिंह दे दादा हरदीप सिंह डिबडिबा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही महापंचायत दे विच हिस्सा लिया। बलदेव सिंह सिरसा ने भी इस महापंचायत विच हिस्सा लिया ते कहा कि 26 जनवरी नूं जो घटना वापरी किसान जथेबंदियां दा उस दे नाल किसी तरह का भी कोई मकसद नहीं सी। 26 जनवरी नूं जे निशान साहिब लाल किले ते चढ़ गया जां किसानी दा झंडा झुल गया तां कोई वड्डी कुताही नहीं हुई है, पर केंद्र सरकार इस नूं एक वड्डा मसला बना के किसान अंदोलन नूं तार पीड़ो करन दी कोशिश कर रही है। एक है बलदेव सिंह सिरसा ने यह भी इल्जाम लाया कि घटना वापरन तो बाद सरकार ने ट्रैक्टर परेड लई आए ट्रैक्टरां तो निशान साहिब उतार के साड़ने शुरू कर दिते सी तां जो सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचे ते ओह भड़क के आपस दे विच ही लड़ पैण। इस मौके अमरीका दे विच बुलारियां ने कहा कि सिखां ने किसान लीडरां दा कदे भी साथ नहीं छड्डिया ते अज भी जिस वेले भी सिखां नूं किसानी अंदोलन विच याद कीता जाएगा ओह पहले नंबर ते हाਜ਼ਰ होणगे। इस मौके असैंबली मैंबर एडम ग्रे भी महापंचायत दे विच शामिल होए ते उन्हां ने कहा कि भारत सरकार नूं न्याय करना चाहिए। किसानी संघर्ष की हमायत दे विच अमरीका तो ही अगली खबर आई है कि अमरीकी सियासतदान ते संयुक्त राज दे सेनेटर कोरी एंथनी बुकर ने भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू नूं चिट्ठी लिखी है ते भारत अंदर खेती कानूनां लई लड़ाई लड़ रहे किसानां लई केंद्र सरकार दा हां पक्षी रवैया बनाउण दी अपील कीती है। चिट्ठी दे विच कोरी एंथनी ने राजदूत संधू नूं लिखिया है कि न्यू जर्सी तो एक सेनेटर होण दे नाते ਉਹ कहना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ कि 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ कर रहे ने ते उन्हां नूं सरकार दे जबर दा सामना भी करना पिया है। किसानां ते उन्हां दे समर्थकां ने मैनू अते मेरे जिहड़े साथी हैगे ने उन्हां नूं चिंतित कीता है। असीं चिंता दे विच हां कि प्रदर्शनकारी लखां किसान ते उन्हां दे हमायती कई महीनिਆਂ ਤੋਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਲੌਡੀਆ ਵੈਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ DDMA ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। 15 ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 86% ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। यूटी प्रशासन भी पंजाब की तर्ज से कोई सख्त फैसले लैंदिया होया मुड़ रात तक करफ्यू या फिर कोई होर सख्ती का ऐलान कर सकता है। यूटी प्रशासन ने पिछले 24 घंटिया 1671 लोगों के कोविड सैंपल लए सी, जिन्हां विचों 37 पॉजिटिव पाए गए ते इस वक्त शहर दे विच 227 एक्टिव केस ने। पंजाब के राज्यपाल ते यूटी के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के सलाहकार मनोज परीदा ने कहा कि जेकर शहर दे विच कोरोना वायरस के केसां की गिणती वधदी है तो मुड़ तो सख्ताई की जा सकती है। उन्होंने लोगों को समाजिक दूरी के नियमां की पालना करन ते हर समय मास्क की वरतों करन दे लई भी प्रेरित किया है। महाराष्ट्र तो वड्डी खबर है जिथे गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र दे विच सरकार की प्रवानगी तो बिना पतंजलि रामदेव की जिहड़ी कंपनी पतंजलि की दवाई है कोरोना की कोरोनिल उसनूं वेचण नहीं दिता जाएगा। देशमुख ने अपने ट्विटर ते ट्वीट किया है कि IMA ने कोरोनिल के अखौती टेस्ट ते सवाल खड़े किए ने। WHO ने कोविड के इलाज लई पतंजलि आयुर्वैद नूं भी किसी भी प्रकार की मंजूरी देने तो इनकार कर दिता है। जल्दी विच कोई भी दवाई प्रदान करना ते इस दी प्रशंसा 2 सीनियर केंद्रीय मंत्रियों के वल्लों करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र विच WHO ते IMA ते होर संबंधित समर्थ योग संस्थावां तो ही सही प्रमाणीकरण दिते तो बिना पतंजलि की कोरोनिल दवाई वेचण की इजाजत नहीं दी जाएगी। सो महाराष्ट्र दे विच जे तुसी रहंदे हो तां इत्थे तुसी कोरोनिल दी दवाई नहीं खा सकदे जे कोरोनिल दी दवाई वेचण दी प्रवानगी सरकार नहीं देवेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों हर 3 महीने बाद लई जांदी मैट्रिकुलेशन पद्धरी विशा पंजाबी दी प्रीख्या दे तहत जनवरी 2021 दे आखिरी हफ्ते विच करवाई गई प्रीख्या दा नतीजा 24 फरवरी नूं ऐलान दिता गया है, जिस तो बाद तुसी बोर्ड की वैबसाइट www.pscb.ac.in दे उत्ते विद्यार्थी नतीजे देख सकते हैं। 24 फरवरी बाद दोपहर तो पुडुचेरी दे विच कांग्रेस की सरकार बहुमत नहीं हासिल कर सकी सी, सरकार डिग पई सी, मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिता सी ते हुण पुडुचेरी के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने विधान सभा भंग करन दी सिफारिश कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिता है, किसी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, इसलिए लैफ्टिनेंट गवर्नर ने 14वीं विधान सभा नूं भंग करन दी सिफारिश भेजी है। हुण जिहड़ी ये स्वीकार करन दे लई राष्ट्रपति नूं भेजी जाएगी ते उन्हां दे दस्तखत तो बाद विधान सभा नूं भंग कर दिता जाएगा। उत्तर प्रदेश तो खबर है हादसे दे नाल जुड़ी हुई, जिथे मथुरा जिले दे विच यमुना एक्सप्रैस वे ते हादसे विच जींद दे रहण वाले 7 लोकां दी मौत हो गई। मृतकां दे विच पति पत्नी, उन्हां दे 2 पुत्तर, 2 होर रिश्तेदार ते SUV दा ड्राइवर शामिल सी। वो मथुरा दे धार्मिक स्थान ते दर्शन करन जा रहे सी जदों ट्रक टायर फटन तो बाद पलट गया ते इनोवा ट्रक दे विच जा वजी कि टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि कार दे विच शामिल सारे लोकां सने ड्राइवर दी भी मौत हो गई। एक परिवार
ਪੂਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ 7ਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇਰਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਖੁਦ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵਰਤ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ BCCI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਬ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ UPSC ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।